یہ اجر رسالت مل رہا ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز تو تھی نا مائنڈ میں کہ آقا علیہ السلام کو وصیت لکھوانے سے روکا گیا، اس لیے روکا گیا، اس کی وجہ بھی میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ میں 60-70 کے قریب حدیث کیٹیگوریکلی پڑھ کے آپ کو سناؤں گا کہ جس میں آقا علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے نام لے کے خلیفہ بنا کے گئے، جانشین بنا کے گئے، وصی بنا کے گئے، اور اہل سنت کی کتب سے دکھاؤں گا آپ کو۔ یہ سارا کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، یہ آخری خطبہ ان کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ کس طرح حضور نے فرمایا 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، سارا کچھ جانتے تھے۔ کس طرح مولا کائنات علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا اور کہا من کنت مولا فاز علی مولا، یہ بھی جانتے تھے۔ کس طرح آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگایا، تبوک پہ جاتے وقت اپنا وصی بنایا، اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا، سارا کچھ جانتے تھے۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کوئی نہ کوئی تو چیز ان کے مائنڈ میں تھی نا، جس کی وجہ سے تاجدار کائنات کو وصیت لکھوانے سے روک رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، میری اہل بیت کا خیال رکھنا، میری اہل بیت کا خیال رکھنا۔ کیا خیال رکھا ہے اہل بیت اطہار کا؟ نہ آقا علیہ السلام کو آخری وصیت لکھوائی گئی، یہ حدیث کرتاس پہ 2.5 گھنٹے کا میرا الگ سے کتاب ہے۔ نہ آقا علیہ السلام کو آخری وصیت لکھوانے دی گئی، نہ آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کو آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو سقیفہ بنی سعدہ میں شامل کیا، نہ مشورے میں شامل کیا، نہ ان کے در پہ گئے، نہ ان کی دہلیز پہ گئے، نہ ان کا دامن پکڑا، نہ ان کا دامن تھاما، نہ ان کی طرف رجوع کیا، نہ ان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کیا۔ یہ اجر رسالت مل رہا ہے۔ اور جو کہتے تھے قرآن کافی ہے، تو پھر کیوں قرآن کافی نہ رہا؟ پھر کیوں دور صدیقی ہو، فاروقی ہو، عثمانی ہو، کیوں جب بھی پھنسا کرتے تھے علی علیہ السلام کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، ہر مسئلہ میں علی کی طرف آیا کرتے تھے؟ اس وقت قرآن کیوں کافی نہ رہا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اجر رسالت ہے؟ یہ امت نے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، میرے بیٹوں، میرے باجیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، اللہ کی عزت کی قسم، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار سے بڑھ کر مظلوم کائنات میں کوئی نہیں۔ حضور کے اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے گئے، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے ساتھ ظلم ہوئے، ستم ہوئے، چن چن کر میرے مصطفیٰ کی اہل بیت اطہار کو شہید کیا گیا۔ میرے آقا فرما کے گئے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا، لوگوں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف کرنا، لوگوں میری اہل بیت کے بارے میں اللہ کا حیا کرنا۔ میرے آقا فرما کے گئے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھام لینا، ان کا دامن پکڑ لینا۔ کیا اجر رسالت دیا ہے امت نے؟ آقا علیہ السلام کے جانے کے فوراً بعد حضور کے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا کیا ہوا؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، اہل سنت کی ہر کتاب میں درج ہے، پڑھے جا کے۔ آقا علیہ السلام کے اہل بیت سے منہ موڑ لیا، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کو ستایا گیا۔ ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھو، میری طبیعت میں ڈنڈی نہیں کہتا ہوں، وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ نئے ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ سکا کند، مشکل ہے کہ ایک بندہ حق بینو حق اندیش خشاک کے تودے کو کہے کوہ تمامند۔ پڑھے جا کے ذرا آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار، وہ گھر جہاں علی المرتضیٰ رہتے تھے، وہ گھر جہاں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رہتی تھی، وہ گھر جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سلام آتا تھا، فرشتوں کا سلام آتا تھا، ان گھر والوں کو پریشان کیا گیا۔ اور پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، 2 ہی کائنات میں بیٹیاں گزری ہیں، 2 بیٹیاں جو باپ کے لیے فخر کا باعث بنی ہیں، جو باپ کے لیے عزت کا باعث بنی ہے، اور ایسے ماحول میں
जिस माहौल में बेटी की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई इज्जत नहीं थी, वो मुआशरा, वो सोसाइटी आपके सामने है, जहां बेटी को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था, जिंदा दरगौर कर दिया जाता था, वहां वो बाप के लिए इज्जत फख्र का बायस बनी है 2 बेटियां। एक खदीजतुल कुबरा की बेटी है फातिमातुज ज़हरा, और एक फातिमातुज ज़हरा की बेटी है सैयदा ज़ैनब बिन्त ज़हरा। ताजदार कायनात की बेटी फातिमातुज ज़हरा, अली और मुर्तजा की बेटी सैयदा ज़ैनब। देखो उम्मत कैसा रिसालत दे रही है। दोनों साहबजादियां, दोनों आला अरफा ज़वाते मुक़द्दसा, एक मदीना के दरबार में खड़ी है, एक शाम के दरबार में खड़ी है, मुसलमानों से अपना हक मांग रही है। वो मदीना के दरबार में कह रही है, लोगों मैं तुम्हारे नबी की बेटी। वो दमिश्क के बाजार में कह रही है, शाम के बाजार में कह रही है, लोगों मैं तुम्हारे नबी की बेटी। ये पढ़ना तो बात की बात है, हवाले तो बात की बात है, रेफरेंस तो बात की बात है, मतून तो बात की बात है, वाकयात तो बात की बात है। पाक बीबी फातिमातुज ज़हरा का दरबार में जाना ही यही कलेजा मुंह को आता है। भाई हक नहीं बनता था, हम मानते हैं आपकी बात, हक नहीं बनता था। आज गई थी वो हस्ती, आई थी जब ताजदार कायनात को मिलने के लिए पाक बीबी आती तो हुजूर खड़े हो जाया करते थे। आका अलैहिस्सलाम आगे बढ़ के अपनी बेटी का हाथ चूमते, सीने से लगाते, अपनी नशिस्त पे बिठाया करते थे। वो फातिमातुज ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा, जिन जैसा कायनात में कोई नहीं, जिनकी अज़मत, जिनकी रिफत, जिनकी फजीलत, जो सारी कायनात की औरतों की सरदार है, वो दरबार में खड़ी है अपना हक मांगने के लिए। ये है अदले रिसालत। वो परेशान आका अलैहिस्सलाम के जाने के बाद पाक बीबी फातिमातुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बड़ी दुखी होके गई है, बड़ी परेशान होके गई है, बड़ी अज़ियत में गई है, बड़ी परेशानी में गई है, बड़ी तकलीफ में गई है। इसीलिए रात को उनका जनाजा पढ़ाया गया। एक रवायत में 7 लोग थे, एक रवायत में 4 लोग थे फातिमातुज ज़हरा के नमाज़े जनाजा में। दिलों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना निकाल के जरा फैसला तो करो। सबसे मजलूम आपको हुजूर की अहले बैत अतहार नजर आए। चुन चुन कर मेरे मुस्तफा की अहले बैत को हुजूर की उम्मत ने शहीद किया। पाक बीबी फातिमातुज ज़हरा रोते हुए चली गई। पाक बीबी फातिमातुज ज़हरा मुसीबत में चली गई, परेशानी में चली गई, अज़ियत में चली गई। मौला कायनात अली और मुर्तजा को मस्जिद में हालत सजदा में शहीद कर दिया उम्मत ने। ये अजर रिसालत दिया है उम्मत ने। ये हुजूर फरमा रहे थे कि मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। ये ख्याल रखा है उम्मत ने। इमाम हसन को जहर दे के शहीद किया गया, ये ख्याल रखा है उम्मत ने। इमाम हुसैन को 72 नफूसे कुदसिया के साथ करबला के मैदान में प्यासा शहीद किया गया। उनके बच्चों को ज़िबा किया गया, उनकी औरतों को, मुस्तफा की शहजादियों को कैदी बना के दमिश्क के बाजारों में घुमाया गया। ये अजर रिसालत दिया उम्मत ने। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को शहीद किया गया, इमाम बाकर को शहीद किया गया, इमाम जाफर सादिक को शहीद किया गया, इमाम मूसा काज़िम को शहीद किया गया, इमाम अली रजा को, इमाम मोहम्मद तकी को, अली नकी को, हसन अस्करी को चुन चुन कर मेरी मुस्तफा की अहले बैत को शहीद किया गया। वो चाहते थे इनका नाम मिट जाए, वो चाहते थे अहले बैत अतहार खत्म हो जाए। ये अजर रिसालत है। ये हुजूर आखिरी पैगाम दे के गए थे, ये वास्ते दे के गए थे, ये मैसेज दे के गए थे अपने उम्मतियों को, अपनी उम्मत को ये पैगाम दे के गए थे। मैं आपको बताता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये सैकड़ों हदीस मेरे सामने पड़ी है, जो मैं पढ़ता हूं, जो मैं देखता हूं, जो मैं जानता हूं, जो मैं सुनता हूं, वो मैं आपको बता नहीं सकता, आपको दिखा नहीं सकता, आपको सुना नहीं सकता। इतना कहना चाहता हूं कि हुजूर की अहले बैत बड़ी मजलूम है। जिसका बस चला है, कमी किसी ने नहीं की। जो कोई कर सकता था उसने किया है। अहले बैत अतहार पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए।
उनको शहीद किया गया, कत्ल किया गया, किसी को जहर देके किसी को सताया गया और नमूस का ख्याल नहीं रखा, उनकी अजमत का, उनके घराने का, उनकी शहजादियों का, उनकी बेटियों का ख्याल रखा गया। मैं पूछता हूं, इसलिए हजूर कह के गए थे मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। आज कहते हो जो जिक्र अहले बैत करे कहते हो शिया हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे बुजुर्गों, जवानों, बेटों, बेटियों, बहनों, बाजियों, मैं अहले सुन्नत की कुतब दे रहा हूं, मैं सुन्नियत बता रहा हूं। जब तक मेरी सांस में सांस है मैं सुन्नियत ही बताऊंगा, कि बताऊंगा खोल खोल के जिसको छुपाया गया है, जिसको छुपा कर दुनिया के सामने कोई जान ना ले, किसी को पता ना चल जाए कि हमारे अहले सुन्नत के इमाम क्या कह गए अहले बैत तार के बारे में। जिसको छुपाया गया मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, बगैर किसी डर के, किसी परवाह के, बगैर किसी फतवा के। कोई सामने आके बात तो करे, मैं अहले सुन्नत की कुतब खोल खोल के दिखाऊंगा।